أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar. Biz gayrele özüzün dolboruzu kulantağız. Alda olsa leylek sülüktü maldaları. Bizim bugünkü konağımız şal maldaçılık ele emas, şu köp kırdığı dep koyatqa bizde. Oşal başka kesmenin koşa özünün işini alıp baratkan Bolat degen ükavizde çakmağımız. Anda sözlü Bolat'tan özü gerek. Selamun aleyküm rahmatullah. Aleyküm selam. Hoş geldin Bolat Bek. Bizim stüdyamızga. Negizi men bilgenden sen oşal Kaşkavaş'tagı Janak Hikmatullah damlarının jardamçısın meçitte. Hem sen özün jönde aytıp bersen. Sen özün atın, atağının atı, leylektin kayısı ayılından, kayısı urusundan bolasın işkiliklerden. Oşal jönde aytsan anan kalan sorulurdu beraberiz. Bismillah. Bizning atımız Bolatbek Xudaynazarov. Golbo ayılından bulum. Leylektin Golbo ayılından. Hazır Altın Beşik. Tug'ilgan yılım 1987 yıl qo'lim. Biroq ayında 1986'lar men o'qib, Tolqin Aji klassdaşım bo'lsin. İşkiliklerden kayısı urusundan bulasın? İşkilik Böksövrundan. Böksövrundan. Hem sen mana din yoluna düşüğüne bu kanday sebepler var. Kanday sen şu dini bayağı okuunu deybiz bece dini yaşonu kantip kaçan başlagansın? Birinci tanışуу менен айта турган болсок, birinci биздин үйүбүз Голбодо tanısanız керек. Азыркы Эрмат тагабыз рахмалы. Molla Ermat. Molla Ermat. Бизге тага болуп кетет. Ошонун кошунасы болобуз. Рахмалы тайны менемдер. Мурун өзүңүз билсеңиз керек, баягы балдарга кичинекей материалдан сумка тигип берип, Асым ала тургандай. Ошонтип мен кичине элем, бирок менин көзүдө сиңип калды ал сумкалары, баары китеп салып көтөрө. Мен анда өтө кичине элем, 2-3 класс болсом керек. Бирок ошо менин абаларымды энем тайнам ошону жөнөтчү экен да. Бар дагы сабак алып келди. Сабак. Анан ошо менин абаларым, Алла разы болсун, эң чоң абам Ботайлабам. Ошол Эрмат тагабыздан үйрөнүп келип, мага үйрөтчү эле да. Үйдөн. Демек алган эле практика кылат экен да сразу, а? Сонда мен да кызыксам керек да, кичине сомдагычы. Анан ошо эсимде кыштын күндөрү ошо баягы кечкенин алдыда абам келип үйрөтөт эле, ошол биринчи тамгаларды ошол эсимде бар да. Үйрөнгөнүмчө. Ошондой. Öz bayağı bir sahabaların ömür boyundan okup kalabız da köpünçe janakı atalar, yeneler, ayrıca yeneler oşal küyösü jumuştan kelen ya sırttan kelgende sen bizden akıda Kudaydan korkkun, adalemge kılgın, yoksa bugün Kur'an'dan ne жаңылык бар eкен, ne ayat düşüptür, ne hadis uktun dep soraganda. Azımda oylosam köpçülük şu moldalardan oşal yenesi tahsir bergen eken da. Tur balam oku, sabaka bar dep, sumka dese sumka tigip beri bayağı materialdan. Koğuz kıldı. Misal balдар maqtanat ele bir meniki kalın, meniki güldü dep tur bayağı jerde. Oşon bar oku balam dep turup şol enelerden tahsir eken da. Enelerden Allah razı olsun. Azır emeler çıkıp ketти. Murun Kur'andарды da material menen orup ketти. Sırtın materiallar menen tigip beret ele. Şol başlangıçta ошол. Анан Алла Таала насип кылып ошо айылда мен 5-чи класска чейин окудум. Ошо мурунку 8-чи март орто мектеби, азыркы Казиев Кожоев атындагы мектепте, өзүбүздүн айылда. Андан кийин 5-чи класста ошол эле Ботайлабам, мен чоң абам. Ал Бишкекке мурунураак келген эле. Анан бир Бишкекте иштеп жүрүп, анан кайра айылга барып, Бишкекте ал заманда кыйын эле го, иштеп акча табыш. Мен айылда ошо кайра айылга барганда мени карап, ушул энимди шаарга алып кетейин, кичинесинен окутайын деп, ошо 1998-жылы шаарга келдим. Бишкек шаарга келип, ошо 5-чи классты бүткөн элем. Бирок бул жака келгенде кайра ошол мен орус мектебине кирдим. Орус мектебине киргенде ошол 5-чи классты бүтүп келген болсом, ошо кайра 5-чи классты Ata Kırgız okuyansın. Bir kelip Kırgız Orus mektebi. Ошо Туңгуч микрорайонунда 73-мектепте окудум. Ал жерде
1,5 жыл окуп, андан кийин 1,5 жылдан кийин азыркы Борбордук мечит, эски Борбордук мечиттин жанында 65-лицей бар. Ислам университетинин жанындагы. Ошол жерде окудум. Ал жерде 1,5 жылдай окудум. Андан кийин ошол эле Гоголь көчөсү менен чүй кесишкенде 12-чи орус гимназиясы бар. Ошол жерде кирдим. 7-ci класстан ошо 11-ci класска чейин ошол гимназияда окуттум. Окууду бүткөндөн кийин ошол азыркы КГУста, азыр политехке кошулуп калды. Мурун КАСИ деп коет эле, КГУста университетинде. Ошо 11-де бүткөндөн кийин ошол архитектура факультетине ошол жака тапшырып окудум. Dini окуу анан качан кантип уланды? Dini окуу ошол студент кезде билесиз го, берки КГУ университетинде араб факультети бар. Анан КАСИ мечити деп коет, ушу университетке байлапчы. Анан КАСИ мечитте эле бүт жума күндөрү элдин баары жумага барат. Ал Шүрдамла баштаган жерде, Чубак ажы баштаган лекцияларды ошол жактан. Шүрдамла бар эле. Жума сайын хутбаларды окутат эле, сабактар болот эле. Анан ошол студент кезде ошол жерге барып, университетте окуп, ошол жерде жатаканасында жашап калдык, жанында эле го. Анан жатаканада жашап, жумаларга бара баштадык. Андан кийин орозолордо студент кез ооз ачуу болот, 1 ай. Ооз ачарга барабыз. Ошентип ошол жакта башка балдар менен сүйлөшүп, ошол жерде хутбаларды угуп, ошол бир динге кызыгуу ошол жактан башталды. Кайсы китептерди кимден окудуң, ошолорду бир айтып кетсең. Дин боюнча ошол студент болгондон кийин биринчи курстарда адашпасам ошол Актилек конушунда жашайт элем да, Байкем үйүндөчү, абам үйүндө. Анан ошол жерде жашап студент болуп, кийин анан ошо динге кызыгып, Анарбай Кайрымдын медресеси бар. Ошол жерде балдардан бир аз сабак алып, анан мечитке дайым каттайт элем. Биздин үй алыс эле, бирок каттайт элем да мечиткечи. Каттап жүргөндө ошол жерде таанысаңыз керек, узун бойлуу Абсаттар деген дамла бар де. Ислам университетин бүткөн. Сакалдуу келген. Молла Надыр дамланын шектери болсо керек. Ошол намаздан Өзгөн болсо керек, өзгөндүкпү? Өзгөндүк. Анан намаздан кайтканда экөөбүз бир жолдон кайтат элек да. Сүйлөшүп барат, анан мени карап, өзүң жакшы эле, тартиптүү эле бала экенсиң. Куру эле келип намазга келе бербей, Куран окушту билесиңби, намазды туура окушту билесиңби деп ошол сурайт эле да. Анан жок, мен эме эле баштап атам десем, анда мен сага устаздарды таап берем деди. Таап берем да, анан ошол Абсаттар дамла Курандан Дордойдо ошол кезде Муса Кары менен бирге иштейт эле, Умаркул Карыга алып барды. Айбикелик. Анан эме фикhtан, тилден окуйсуң деп Молла Надыр дамла алып барды. Жакта полисчи деске. Анан ошол өзүм студент менен бир күн эмеге барам, Куранга барам. Андан кийин Молла Надыр дамла барам, бирок өтө көп бара албадым. Ошо студент кезде билесиз да, убакыт жетишпейт. Биздин кесип дагы тапшырып алган окуум дагы архитектура оңой кесип эмес. Ошентип ары бери барып жүрүп, ошо Куранды окуп, парага жакын ошо Умаркул Карыда жаттадым. Умаркул Карыдан Куранды үйрөндүң. Ошо биринчи Курандан баштадым болот. Андан кийин ошо Молла өтө көп бара албадым. Ошо барып жүрдүм. Тилден, анан жанагы калималарды жаттатып, дуаларды жаттатып, намаздардан үйрөтчү эле. 2006-жылдары ошол КАСИ мечитиде билсеңиз керек, ошол жерден жылда даватчыларды чыгарат эле. 40 күнгөчү бирок. Анан ошо 40 күнгө даватка чыктым ал жерде.
Даватка чыгып, биз чыкканда ошону Бактияр дамла, ошо азыр Имам Саракчынын директори Ороз дамлалар студент эле, алар бүтөйүн деп калган болчу. Ошо Абдулхамид дамланын иниси Ислам деген дамла бар. Ошо менен бирге чыгып калдык. Анан ошо Даватта жүргөндө да андан да ошол намаздар, дараттар, ошо динге чечелүү маселелерди үйрөнүп, Куран жаттап бир аз. Ошентип келдик. Андан кийин ошол кеңешип динге ошол кезде өтө кызыгып окуйм деп университетке же медресеге тапшырам деп анан дагы башка дамла устаздар менен да кеңешсем жок, ушул кесибиңди окуй бер. Ушул тармакта керек. Мусулмандардын арасында хадистер да керек. Сен ушул окууңду эле окуй берсең, биротоло бүтсөң жакшы болот деп. Ошонтип анан өзүбүздүн кесибибизди окуп бүттүк. 2011-жылы бүттүк. Ошо башка окуу жайлар 5 жыл окуйт эле да. Магистратура толук болупчу. Биздин окуу жыл 6 жыл окудум. Ошондо мектепти 12 жыл, университетти 6 жыл окудум. 8 жыл. Ошонтип анан студент кезде эле үйлөндүм эле, 4-курста. Үйлөнүп окууду бүтүп, окууду бүткөндөн кийин 2011-жылы кайра Лейлик районуна бардым. Ата-энем алдына барып кызматлайын деп. 2011-жылы барып, ошо үйүбүздө ремонт иштери болуп аткан экен, үйдө бир аз кызмат кылып. Анан атам менен кеңешсем, атайын ошол окуу жайды окуп келдим. Ошол боюнча аракет кыл иште деп районго салымыңды кош деп сунуш берди. Анан ошентип Лейлик райондук архитектура бөлүмүнө ишке кирдим. Анан ал жерде иштеп жүрдүм. Карасам, мен бул жакта студент кезде 3-курстан баштап эле иштегем да, өзүбүз кесибибиз боюнчачы, архитектура. Анан ошол боюнча иштеп, азыр билсеңиз керек, жана программалар менен чыйет, проекттердичи. Ошо шаарда үйрөнүп, анан айылга барсам, ошо районда эч ким билбейт экен, программалардычы. Колдо чийип, колдо жазып, эме болуп жүргөн экен. Анан ошол архитектура башкармаларында бир эле компьютер бар экен. Анда бушка коюп, эч ким колдонбойт экен. Анан ошол начальниктен сурап, ошо компьютерди алып бериңиз деп, ошо компьютерди алып, программаларды установка кылып, ошол архитектурага тиешелүү программаларды жүктөп, анан ошол жерде иштей баштадым. Анан бирок окууду бүттүм, иштеп аттым, бирок ошол бир дин жагындагы окусам жакшы болот эле деген жүрөгүмдө эме бар эле да. Баягы эле сагыныч. Кызыгуу. Анан башка ошондой дамла устаздар менен да кеңеш көрсөм, мындай тириликке кирип, бүт иштеп, балалуу чакалуу болуп көбөйүшүп кетсең, окуш кыйын болуп калат. Аракет кылып окусаң, азыр ушул окууду бүттүм, ушул учурда мындай окуп кетсең жакшы деп сунуш беришти. Анан ошентип, Алла насип кылып, ошол сураштырып атып, ошо Египетке барып калдык. Египетке барып, ошо Аль-Аскар университетине тапшырдык. Ал жерде биринчи тил окуйт экен го. Марказда 1 жыл. Ошо биринчи марказдын илге чакырып алып баргандын. Анан бирок кайра бир мен жана айттым го, 4-курста үйлөнгөм. Келинчегим бар. Бир кызым да бар ошол кезде. Анан эми чоң эле киши болуп калдым. Анан дагы бирөө каржыласа уят деп ошондой бир эмем бар эле. Өзүм каржылап мындай окусам деп. Анан ошентип баягы марказдардын арасында суруштуруп атып, марказ Кирдаус деген ошо тил окутуу борборунда жанагындай именно бир администратор бала керек экен. Орусча билген, мүмкүн болсо англис тил билген, ошол чет жактан келген студенттерди бириктирип, ошо курсту чет өлкөлүктөрдү бириктирип, ошо араб тил курсуну баштаган. Администратор сыяктуучу.
Анан ошол жерге Алла насип кылып ошол жерде иштеп, анан араб тилин окуп калдык. Ошо Фирдаус деген марказ эле ошол Тахта Ишрафил Аскар Шариф деп ошол Алиаскар университетинин көзөмөлүндө болгон окуу борбор, тил окуу борбор. Анан ошол жерде ошол 1 жыл, адашпасам 1 жылда иштедим. Өзүм ошол жерде барыштан тил окууну баштадым. Анан ошол жерде иштейм. Кудайга шүгүр, бир аз болсо да ошо айлык маянасы бар. Өзүмө жетиштүү. Анан ошентип ошол 1 жылга жакын ошол жерде иштеп, жалаң устаздар менен иштейм да. Иштейм, анан тилди билбей эле баргам, бирок ошол жерде иштеп, өзүм китепти алып, ошол ал жактын программасы кандай болсо, ошол биринчи мустава деп коет го. Биринчи. Ол жерде 15 мустава экен, 16бы? Ошо 15-16 керек болчу. Анан ошол жерде китепти окуп, 1 жылда иштеп, анан иштейм, окуйм, карасам, что-то окшошпайт. Бардык балдар окуйт, иштеп отурасың. Анан ошондон кийин ошол марказдын мудири менен сүйлөшүп, Кудайга шүгүр, ушу 1 жылда иштедим. Энди мен окуумду улантайын, уруксат берсеңиз. Анан ошо 1 жылдан кийин ошо кайра эле ошо канчанчы 8-9 мустабадан баштап ошо башка балдарга карата класстарга кирип эле окуй баштадым. Ошол жерден окуганан 1,5 жылдай окудум. Анан ошол убакта аталган тагдыр экен, ошол бул жакта атам кат коюп калып, ошо тамагына бирдеме чыккан экен, эч айыкпай. Бул жакта да эми кичинеси болгом да менчи. Үйгө атайын барган элем да, окууду бүтүп, кайра лейлекечи. Анан ошол кеңеш берсем, ошол ааларым бардыгы Россияда, Казакстанда, Бишкекте. Анан сен эле барсаң жакшы болот, шаарда көп жыл окудум. Анан кайра кайтып келдик. Тагдыр нерсе экен, 1,5 жыл окудум ошо. Египетте. Египетте ошол тилди окуп калдым да. Ошо Кудайга шүгүр бүтүрүп, сертификаттарын алып, Байнейдек деген китепти толуп бүттүк. Андан кийин Каваидил Асасия фин Нахв ва Сарф деген китебин окудук. Анан Нахвул Вадах деген китебин бир аз окудук. Ошол анан Алиаскардан чыгып, Алиаскар университетине да барып тапшырып турат элек да экзамендеринчи. Гида дейди. Анан санавийдин да бир курсун бүтүп, ошол убакта кайтып калдым да. Анан кайтып, кайра келип, ошо кайра келип, эми дин жаатында толук билим ээси боло албадым, бирок архитектура тармагында толук окуп бүткөн дипломум бар. Анан кайра эле ошол келип атама кызмат кылып, ата-энем алдында жүрүп, анан кайра эле ошо Лейлек районуний архитектурасына жумушка кирдим. Анан ошол жерде Алла насип кылып 7 жылда иштедим архитектура тармагында. Анан Кудайга шүгүр, ошо окуп жүргөндө эле ушундай бир жакшы ниет кылат элем. Мындай ошол кезде эми толук мындай бир атайын исламий окуу жайда окуй албадым. Эми иншалла ошол кесиби менен да бир динге кызмат кылып калсам деген ниеттер бар эле. Дуа кылчу элек. Алла насип кылды, ошол Лейлек районунда иштеп, көп мечиттердин документтерин бүтүрдүк. Анан көп айылдарга. Ал жерде чет өйдөр чыйбасаң бүтпөйт да, чет өйдөр чыйылыш керек да. Бизде Кыргызстанда бүт эле ошол башында башаламан болгондо, союз таркаганда жөн эле мечитти куруп алып туруп, анан кийин документке киришкен да. Өзү документти бүтүрүп алып кириш керек го. Азыркы көйгөй маселе ошол да. Азыр эми Кудайга шүгүр, документти бүткөндөн кийин гана мечит саласыңар деген мындай чечим чыккан да. А мурда тескери кеткен да. Анан ошол Лейлек районунда иштеп жүрүп, Кудайга шүгүр ошол көп айылдардын анча генпландарын чечтик. Ошо Голбонун, Каткоздун, Лайкөлдүн, Карабулак, Ак суу, ошол көп жерлерге чийип, анан дагы жана
кызыктуу окуялар эме кыласыз го. Ошого геймпланды өзүбүз чийебиз да. Өзүбүздүн колдон чийип анан чийип детсад, фап жана башкаларга жер таштайбыз. Анан жаңы геймпланда мечиттерге таштап койдум. Кристиан баягы жер тартыш го, жер жетпейт аз. Начальник жакшы киши Дүйшөбаев Мырзаба деген андарактан. Ошол начальник эле. Жакшы киши анан кирип. Участок жетпей жатса, бардык жерге мечитке жай кое бересиңдер дейт. Мен айттым, Мырза, мечитти өкмөт салбайт экен. Бирок Алла насип кылып бүт эле жерге мечиттер түшүп атат. Ошо баары бир түшүп турган нерсени геймпландай эле жайын ажыратып коёп, кийин жеңил кылып десем, ошондо анан калып калды. Алхамдулилла. Ошондон Демек бул жанакы өзүң кесигиң боюнча бай динге салым косом деген ошол болупту да, салым айылдарга. Мечитке орун ажыратып. Ошону иштеп калдык, анан 2019-жылга чейин ошо Элек райондук архитектура кармалында иштедим. Андан кийин ошо атам өтүп кетти, кийин энем өтүп кетти. Ошо энем атам өтүп кеткенден кийин 2 жылдан кийин кайра Бишкекке келдик. Бишкекке келип, ошо бул жакта азыр Кудайга шүгүр, ошо өзүбүздүн жеке ишканабыз бар. Ошо долбоор боюнча, проекттер боюнча чийип сатабыз. Анан бул жакта дагы ошол мен айткандай эле, Кудайга шүгүр, бул жакта дагы ошол мечит медреселерди чийдик. Бул жакта Проектлерин чийип, өзүңүз билесиз, эң чоңдорунан имам Сарахси Сыражындан Агыргөдөгү чоң медресе биздин ошону чийдик. Маккадагы Абдуалдаман медресеси бар, курулуп аткан. Каерда ал? Репина Күйүковада. Толук бүт элек, каркас, коробкасы туруп калган. Ошону чийдик. Медресе салып атабы? Абдуали. Машалла. Бул жаңылык бул дагы. Иншалла, Алла насип болуп бүтүп келсе, иштетсе керек. Ошол анан чоңдорунан имам Сарахси чоң медресени чийдик. Ошо Сыражындан өзү баштоо. Имам Сарахси бул медресе. Медресе Агыргөдөгү. Гагаринан. Ошону чийдик, анан башка Ибн Халдун деп Куйжарда азыр Эрназар Дамла азыр иштеп аткан Ислам институту. Ошол бизге документ боюнча Жумадыл Дамла келдирди. Санскртке. Жумадыл Ахматжан. Ошол Дамла келдирди. Ошонун медресесине окуу боюнча кызмат кылдык. Андан кийин Лейлекте Катыраңда Муса Карын медресеси бар. Куран окутат. Ошону чийдик. Баткенде Абдурахман Кары бар, анын медресесин чийдик. Кудайга шүгүр, жана бул жакка келип дагы ошол кабыл кылган окшойт. Кудайга шүгүр, мактануу эмес, сыймыктануу менен айтабыз. Ошол бул жакта дагы ошо Астана Саид Байымин фонду менен иштешип, ал жактын дагы долбоорлорун кылатабыз. Ошо көптөгөн социалдык шаарчаларды чийдик. Калы Сордого түшүп атат. Ошону чийдик, мечити. Ошо акыркы ошо 5-10 жылда ошол социалдык шаарчаларды куруп атат бул аралыктар. Крупский деп Сокулук районунда ал жерге чийдик. Ошо алар 15 үй, бирок ошо бир үй мындай чакан болуп 2ге бөлүнүп турат, 2 хот бар. Ошондо бир үйдө мурдагы тилмен айтканда полдома. Полдома. Ошондой эле түп районунан ошо Кыргызстан боюнча азыр ошо сизге келерде бир эстесем, ошо бардык областтарга мечиттерди чийиппиз да. Проектлерин. Проекттерин Көлгө чийдик, Ош, Жалат, Нарын, Таласкада чийдик, Бишкекте чийдик, өзүбүздүн Баткен областы Лейлек районуна чийдик. Ошондой. Биздин
мындайча айтканда кызматыбыз ошол тарап болуп калды. Ошол боюнча анан эмеде берки Кашкабашта уже Ишматулла Дамланын жардамчысы. Ал жерде да ошол. Эми ал жерде мына бизде şu болот дегенде Ишматулла Дамланын жардамчысы деп эле тааныйбыз. Азыр эми мындай эмелер мисалы мен эми угуп атам. Мындай архитектура жөнүндө өнөрлөрүңдү. Негизи каерде бул эми Ишматулла Дамланын жардамчысы деп эле тааныйбыз да биз. Бизде эми молла эмес, эми көпчүлүк ушу архитектор катары таанып калган. Бирок сырттагылар болсо керек, арабтар же башка эмелер. А негизи мына имамдардын арасында биз зам имам деп тааныйбыз да. Алхамдулилlah. Ошо Лейректе жана Египеттен келгенден кийин да ошо Кол байырында мечитте ошо имамга жардамчы болуп балдарды окутуп жүрдүк. Кышында убакыт эме болот айылда. Бош убакытта. Балдар келет. Ошо Кур'ан окуп, малим сенден баштап Кур'ан окуп, Кур'анга түшүп, 3-4 чоң карыда болуп кетти. Ушундай балдарды окуп калдык biraz. Allah razı olsun. Болот Дамладан. Biz ошо ар бир эфирибизде бирден икая айтып көнгөнбүз. Бул жерден дагы бир икая. Бир падышанын кызы болгон экен. Падышанын кызы болгон экен. Мындан баягы жалгысыз экен да ушунчалык ойлонот экен да падыша. Бул эми ким болот? Кандай адам болот? Менин күйөө болам. Кимге жолугат экен бул? Кийин мени көзүм өтүп кетсе, ошол менин орун басарым, мураскорум ким болот деп аябай ойлонот экен. Анан бир күн отуруп вазирлерине айтыптыр. Кызы бой жетип калганда. Силер баргыла дагы ошо түндө бар мечит карагылачы. Ошол ким намаз окуп аткан болсо, ошол таква жигит болсо керек. Мен ошону алып келсеңер мен кызымды берем дейт. Уйкусунан безип намазды артык көрүп атабы, демек ошого мен кызымды берем дейт экен. Анан вазири болсо желдеттер менен мечитке келет экен. Ошол бир мечитте бир уур бар экен да. Уур эч нерсе таппай калып, мечитти да бир көрөйүнчү ошол жерде. Бүгүн эч нерсе жолум болбоду. Ошо мечитте не болсо ошону уурдап чыгайын деп туруп басат жабык экен. Анан бир дуалын бузуп туруп ошол жерден кириптир мечитке. Кирип мечиттин ичин каралап атса, издейт да эми, издеп атса, вазир келип калыптыр баягы жердечи. Келип эшикти ачса баягы коркконунан намаз окуп калыптыр. Жанагы ууручу. Узакка намаз окуйт экен. Бүтсө дагы караса турат, кайрадан узактан эле намаз окуй бериптир. Корккондой эми баягы жерден. Анан ошондо бас сени биз падышага алып барабыз деп сүйрөп барыптыр. Сүйрөп барса падыша, мына менин үмүт кылган, ниет кылган адам сен экенсиң, мына таква бала экенсиң. Кудай буйрса мен кызымды сага беремин, сен мураскор болосуң дептир да. Ошондо баягы уур айтат дейт. О Кудай, мен эптемей эле кылып намаз окусам, жалган эле. Эл көрсүн үчүн намаз окуп койсом ушуну бердиң. Эгер чындап окуп койсом мага эмнени бермексиң дейт экен да баягы ууручу. Көрбөйсүздөр, демек бул жерде кээде Кудай Таалам берип коет экен. Бизге эмнеге биз татыктуубуз да ошол нерсеге, татыктуу болгондугубуз үчүн Кудай Таалам өзү туура жолго салып туруп, ошол нерсени берип коет экен туугандар. Ошондуктан биз ниетибизди туура кылалы туугандар. Ниетибизди туура кылалы. Эгер ниетибиз туура болбосо, Кудай Таалам туура жолго баштабайт өзү негизи. Адамдар эч бир коом өздөрүн оңдоо боюнча Кудай Таалам оңдобойт деп. Ошондуктан бардыгыбыз өзүбүз, үй бүлөбүздү, туугандарыбызды ошо туура жолго чакырууну унутпайлы иншалла. Ана болот таксыр, анда ошолардын жаштарга бир кандай кеңеш, кеп кеңешиң бар. Бул жерде көпчүлүгү баягы дин десе эле, ошол дин жолунда только молдо болушум керек деген ой бар да бул жерде. Молдо болбосоң дагы динге кызмат кылсаң болот экен, кандай жол жобосу бар. Ошону бир камераны карап туруп жаштарга бир кеп кеңешиңди берип койсоң. Ошо ар бир кесиптин ээси болуп туруп да динге кызмат кылсак болот. Анан ошо эң негизгиси ошо акыретке барабыз да. Өтөбүз ошол акыретти эстеп, Пайгамбар салам айткандай, бул дүйнө акыреттин эгиң зар дегендей да, ушул бул дүйнөдө кайсы кесипте болсок дагы, ошо бир аз болсо дагы бир жанагы эгинди эгип кое берсек, эми карап көрөбүз да, кайсы жерде кандай кызмат муктаждыктар бар. Муктаждыктар бар, ошону эске алып, бир аз кызмат кылып койсок, ошол иншалла акыретте ажыр сыйлыгын көрөбүз го дейм. Ошону элестетип эле, ошо жакшы ниет кылып өзүңүз айткандай кызмат кыла берсек болот го дейм. Эмелер айткандай, Дамландар айткандай баардык элдер мол болуп кетсе дагы болбойт. Бирок Кудайга шүгүр, Кыргызстанда жакшы чоң устаздар бар. Анан
кичинекей устаздар же болбосо жалпы эле жаштар, мусулмандар ошо ар ким колунан келгенди бир аз болсо да ошо динге салым кылсак, иншалла өнүп өсө берет го дейм. Allah razı olsun. Unda Kudayım Yurtam'la biz aşağı bugünkü efirde jintladık. Demek bizim bugünkü efirde biz bildik. Oşa din cihatında sözsüz türde bayağı meşte oturup kızmat bastan meşte oturup kızmat bastan demek başka kesmenen de aşağı din için kızmat kılsak bolat eken degen bir misaldı sizlerge gösterdik. Unda sözün akırında kana bolatıka bir dua kılıp koy. Size de Amin. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. O ceretkan Allah. Şunday bir dinge kızmat kılgan, dini tarmak emez. Her bir tarmakta dindi düşüngön, din menen yaşagan, dindar bir tuğandarımız, inilerimiz köp olsun. Kuday Taala şol her bir dinge kızmat kıladın degen bizden ağa inilerimizden niyetlerin, tileklerin kabul kılsın. Kuday Taalam hiç kaçan hiç kimge zar kılbasın, hiç kimge korkulbasın. İki dünyanın baktıl olgun nasip etsin. Bir rahmet.